Welcome to the new session on e-business. Today we will look into the e-commerce and its features. Electronic commerce, commonly written as e-commerce. It is a trading in products or services using computer networks such as the internet. Electronic commerce or e-commerce is simply the buying and selling of goods and services on the internet. It is a term for any type of business or commercial transaction across the internet. E-commerce allows consumers to electronically exchange goods and services with no barriers of time or distance. It covers a range of different types of business like banking, publishing, sales, distribution, etc. For example, one is able to buy an airline ticket, download music or a book just by giving the credit card number and clicking the download button in a web page, and then transfer the money from one account to another. The most attractive element of e-commerce is that the websites are available 24/7, which means you are able to transact business 24 hours a day, 7 days a week. ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലോ സേവനങ്ങളിലോ ഉള്ള വ്യാപാരമാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് എന്ന് സാധാരണമായി എഴുതുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ്. ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ കൊമേഴ്സ് എന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉടനീളമുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ ഇടപാടുകൾക്കും ഇ കൊമേഴ്സ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ സമയത്തിനും ദൂരത്തിനും തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ ഇലക്ട്രോണിക് കൊമേഴ്സ് ഉപഭോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു. ബാങ്കിങ്, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ, വിൽപ്പനകൾ, വിതരണങ്ങൾ മുതലായവ വിവിധതരം ബിസിനസ്സുകൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് നമ്പർ നൽകി ഒരു വെബ് പേജിലെ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് പണം കൈമാറുക വഴി ഒരാൾക്ക് ഒരു എയർലൈൻ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാനോ സംഗീതം അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാനോ കഴിയുന്നു. ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ആകർഷമായ ഘടകം വെബ്സൈറ്റുകൾ 24/7 ലഭ്യമാണ് എന്നാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസവും ബിസിനസ് ഇടപാട് നടത്താൻ കഴിയുന്നു. ഡെഫിനിഷൻ: ഇ കൊമേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് sharing of business information, maintaining business relationship, and conducting business transactions by using computers interconnected by a telecommunication system. അതായത് ബിസിനസ് വിവരങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുക, ഒരു ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ നടത്തുക എന്നാണ് ഈ ബിസിനസ്സിനെ നിർവചിക്കുന്നത്. The WTO, World Trade Organization, has defined e-commerce as the production, distribution, marketing, sale or delivery of goods and services by electronic means. WTO, World Trade Organization, ഇ-കൊമേഴ്സിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പാദനം, വിതരണം, വിപണനം, വിൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ വിതരണം എന്നാണ്. ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇ-കൊമേഴ്സ്. ഇ-കൊമേഴ്സ് ടെക്നോളജി ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ് ദ ബിസിനസ് സിനാരിയോ ഇൻ എ ബിഗ് വേ. It is changing and affecting all aspects of business. Today, no company can ignore the importance of e-commerce. The following are the 7 unique features. The first feature of e-commerce is ubiquity. The traditional business market is a physical place. So you have to visit a physical place, that is a marketplace, in order to transact.
For example, clothes and shoes are usually directed to encourage customers to go somewhere to buy. The e-commerce is ubiquitous, meaning that it can be available everywhere at all the times. In other words, the market is not restricted to a physical space and you can shop from your desktop or even from your car using a mobile. Thus, e-commerce reduces the transaction cost and the time required for shopping. ഇ-കൊമേഴ്സ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ബിസിനസ് സാഹചര്യത്തെ വലിയ രീതിയിൽ മാറ്റി. ഇത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെയും മാറ്റുകയും ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഒരു കമ്പനിക്കും ഇ-കൊമേഴ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അവഗണിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത യുബിക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വവ്യാപിത്വം. ട്രഡീഷണൽ ബിസിനസ് മാർക്കറ്റ് ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ഥലമാണ്. ഇടപാട് നടത്താൻ നിങ്ങളൊരു ഫിസിക്കൽ സ്ഥലം, അതായത് മാർക്കറ്റ് സ്ഥലം സന്ദർശിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് വസ്ത്രങ്ങളും ഷൂകളും വാങ്ങാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഇ-കൊമേഴ്സ് സർവ്വവ്യാപിയായ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ലഭ്യമാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇടത്തിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിന്നോ കാറിൽ നിന്നോ ഒരു മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് ഷോപ്പിംഗ് നടത്താം. അങ്ങനെ ഇ-കൊമേഴ്സ് ഇടപാട് ചെലവും ഷോപ്പിംഗ് ആവശ്യമായ സമയവും കുറയ്ക്കുന്നു. The second feature is global reach. E-commerce technology permits commercial transactions to cross cultural and national boundaries in a cost-effective manner. As a result, the potential market size for e-commerce merchants is equal to the size of the world online population. It allows the business organization to reach more customers when compared to ട്രഡീഷണൽ കൊമേഴ്സ്. അതായത് ഇ-കൊമേഴ്സ് സാങ്കേതിക വിദ്യ വാണിജ്യ ഇടപാടുകളെ സാംസ്കാരികവും ദേശീയവുമായ അതിർത്തികൾ മറികടന്ന് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അനുവദിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഇ-കൊമേഴ്സ് മെർച്ചൻസിനുള്ള മാർക്കറ്റ് സൈസിൻ്റെ വലിപ്പം ലോക ഓൺലൈൻ ജനസംഖ്യയുടെ വലിപ്പത്തിന് തുല്യമായി മാറി. ട്രഡീഷണൽ കൊമേഴ്സുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൂടുതൽ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്താൻ ഇത് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ അനുവദിക്കുന്നു. The third feature is universal standards. E-commerce uses universal standards for conducting business. In other words, e-commerce models, internet technology, payment methods, quality of the product, security measures, etc. remains the same around the world. The universal technical standards followed in e-commerce reduce the market entry cost. That is, the cost incurred by the merchants to bring their goods to the market. At the same time, for consumers, universal standards reduce search cost. That is, the effort to find the suitable product. ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിന് ഇ-കൊമേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇ-കൊമേഴ്സ് മോഡലുകൾ, ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെക്നോളജികൾ, പേയ്മെൻറ്റ് രീതികൾ, പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം, സെക്യൂരിറ്റി നടപടികൾ എന്നിവ ലോകമെമ്പാടും സമാനമായി തുടരുന്നു. ഇ-കൊമേഴ്സിലുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മാർക്കറ്റ് എൻട്രി കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നു. അതായത് വ്യാപാരികൾക്ക് അവരുടെ സാധനം മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ ചിലവഴിക്കുന്ന കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നു. അതേസമയം കൺസ്യൂമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെർച്ച് അഥവാ തിരയൽ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നു. അതായത് അനുയോജ്യമായ ഉൽപ്പന്നം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം. The fourth feature of e-commerce is
interactive. 20th century electronic commerce business technology is called interactive as they allow for two-way communication between the merchants and the consumers similar to face-to-face communication. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇലക്ട്രോണിക് കോമേഴ്സ് ബിസിനസ് ടെക്നോളജിയെ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം വ്യാപാരികളും ഉപഭോക്താക്കളും തമ്മിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് സമാനമായ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് അനുവദിക്കുന്നു. ദ ഫിഫ്ത്ത് ഫീച്ചർ ഈസ് personalization or customization. E-commerce technology allows for personalization. The merchants can target their marketing messages to a specific individuals by adjusting the message to a person's name, profession, gender, interest, and past purchases. The technology also permits customization, that is, changing the delivered product or service based on the user's preference or prior behavior. As e-commerce is interactive in nature, much information about the customer can be gathered at the moment of the purchase. For instance, based on the financial capacity and the past behavior of the customer, expensive exotic vacation plans can be introduced by an online tour operator. ഇ-കൊമേഴ്സ് സാങ്കേതിക വിദ്യ പേഴ്സണലൈസേഷൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര്, തൊഴിൽ, ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ താൽപ്പര്യങ്ങൾ, മുൻകാല വാങ്ങലുകൾ എന്നിവയിലേക്ക് സന്ദേശം ക്രമീകരിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാപാരികൾക്ക് അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സന്ദേശങ്ങൾ നിർദ്ദിഷ്ട വ്യക്തികളിലേക്ക് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനാകുന്നു. അതുപോലെ ഇ-കൊമേഴ്സ് ടെക്നോളജി കസ്റ്റമൈസേഷൻ അനുവദിക്കുന്നു. അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ബിഹേവിയർ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രൊഡക്ട്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇ-കൊമേഴ്സിൽ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളതിനാൽ ഉപഭോക്താക്കളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് സാമ്പത്തിക ശേഷിയും ഉപഭോക്താവിൻ്റെ മുൻകാല പെരുമാറ്റവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു ഓൺലൈൻ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർക്ക് വിലയേറിയ വിദേശ അവധിക്കാല പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു. The sixth feature of e-commerce is information density. It refers to the quantity and quality of the information available to all parties in e-commerce. The electronic commerce technology reduces the information collection, storage, communication, and processing costs. As a result, the information becomes adequate, cheap, and of high quality than ever. ഇ-കൊമേഴ്സിലെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ അളവും ഗുണനിലവാരവും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇ-കൊമേഴ്സ് ടെക്നോളജി ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ഷൻ, സ്റ്റോറേജ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, പ്രോസസ്സിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്നിവ കുറയ്ക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഇൻഫോർമേഷൻ മുമ്പത്തേക്കാൾ മതിയായതും വില കുറഞ്ഞതും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതായി മാറുന്നു. The seventh feature of e-commerce is choice of products and services. A wide variety of products and services are available through e-commerce. Online ticket reservation, insurance, books, games, online music, online education, hotel booking, etc. are the common examples. Moreover, the products and services from any part of the world can be availed by the customers. And also, e-commerce technology permits
comparison of products and services from different suppliers. ഇ-കൊമേഴ്സിൽ പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് റിസർവേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ്, പുസ്തകങ്ങൾ, ഗെയിമുകൾ, ഓൺലൈൻ സംഗീതം, ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം, ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് തുടങ്ങിയവ സാധാരണ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ ഏതു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപഭോക്താവിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. കൂടാതെ വിവിധ സപ്ലയേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും സർവീസസും കമ്പയർ ചെയ്യുവാൻ ഇ-കൊമേഴ്സ് ടെക്നോളജി അനുവദിക്കുന്നു. Here comes the difference between the e-business and e-commerce. Students, please make a note of this difference for your exams.